Dear friends, today's topic of our discussion is the group hypochondriomycetes or class hypochondriomycetes. In our previous lecture, we covered the class Chytridiomycetes. This Chytridiomycetes class belong to subdivision Mastigomycotina. Just you remember the classification of fungi proposed by G.C. Ainsworth in 1973. He proposed kingdom fungi, or he divided kingdom fungi in two divisions. First division is the Myxomycota, another division is Eumycota. This Eumycota division divided into 5 subdivisions. First one is Mastigomycotina, second Zygomycotina, third Ascomycotina, fourth Basidiomycotina, and last one is the Deuteromycotina. Okay. Now first subdivision according to Ainsworth classification is Mastigomycotina. This Mastigomycotina having 3 classes: Chytridiomycetes, Hypochytridiomycetes, and Oomycetes. They are very simple and easy classes for understanding. The characteristic of Chytridiomycetes is posteriorly attached uniflagellated zoospores, or with posteriorly uniflagellated zoospores. Okay. In Hypochytridiomycetes with anteriorly uniflagellate zoospores. मग आता कायट्रिडिओमायसिटीजमध्ये आणि हायपोकायट्रिडिओमायसिटीजमध्ये काय फरक आहे? कायट्रिडिओमायसिटीजमध्ये युनिफ्लॅजिलेटेड झूस्पोर आणि हायपोमध्ये पण युनिफ्लॅजिलेट झूस्पोर. मग फरक एवढाच आहे, कायट्रिडिओमायसिटीजमध्ये ते फ्लॅजेला पोस्टेरियरली अटॅचड आणि कायट्रिडिओमायसिटीजमध्ये ते अँटेरियरली अटॅचड. अँटेरियरली मीन्स टुवर्ड माउथ and posteriorly means toward the back side. And third class is the Oomycetes. That class is famous according to biflagellate zoospores. तिथं फ्लॅजेला किती आहेत? तर 2 फ्लॅजेला आहेत. ओके. नाउ today's topic of discussion is class Hypochytridiomycetes. Now classification of Hypochytridiomycetes. Okay, as you know that it is according to Ainsworth classification, it is belong to kingdom fungi. It is belong to division Eumycota, subdivision Mastigomycotina, and Mastigomycotina having the 3 classes, and this is the second class, that is the Hypochytridiomycetes. Now this is the classification of Hypochytridiomycetes according to Webster and Weber classification, which is used in our syllabus. This Hypochytridiomycetes class here considered as a subkingdom. आपण Mastigomycotina मध्ये Hypochytridiomycetes काय म्हणलो? क्लास म्हणलो. पण इथं काय म्हणलंय? सब किंगडम. पण त्याचं आणखीन नाव काय केलंय? त्याला मायसिटीच्या ऐवजी मायकोटा केलंय. हियर ग्रुप यूकॅरिओटा, kingdom Straminipila, and subkingdom is the Hypochytridiomycota. दोघांच्या क्लासिफिकेशन मध्ये फरक आला. आइन्सवर्थ मध्ये काय सांगतं? किंगडम फंजाय, डिव्हिजन यूमायकोटा, सब डिव्हिजन मॅस्टिगोमायकोटिना, क्लास हायपोकायट्रिडिओमायसिटीज. आणि वेबस्टर अँड वेबरचं क्लासिफिकेशन काय सांगतं? ग्रुप यूकॅरिओटा, किंगडम स्ट्रॅमिनिपिला, अँड सब किंगडम इज द हायपोकायट्रिडिओमायकोटा. ओके, क्लिअर? दोघांच्या क्लासिफिकेशन मधील हायपोकायट्रिडिओमायसिटीज मेंबरची तुम्हाला पोझिशन लक्षात आली. आता पुढे जाऊया. नाउ जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायपोकायट्रिडिओमायसिटीज किंवा हायपोकायट्रिडिओमायकोटा, काही म्हणा, त्याचा अर्थ एकच आहे. आता फर्स्ट कॅरेक्टर बघूया. ॲक्वॅटिक फंजाय. ॲक्वॅटिक फंजाय मीन्स दे आर ग्रोईंग इन वॉटर, found either in fresh water or in marine conditions. Means these fungi grows in fresh water bodies as well as marine water bodies. Clear झालं? This is the occurrence or habitat of Hypochytridiomycetes fungi.
They are aquatic, grows in fresh water as well as marine water. Now genera, there are six genera of Hypochondriomycetes and 21 species of that six genera. एकूण genera किती 6 आणि species किती 21. Has been reported growing parasitically on fresh water and marine algae and aquatic aquatic Phycomycetes. Okay, ते कसे आहेत? दे आर ग्रोईंग ॲज ए पॅरासाइट्स ऑन फ्रेश वॉटर ॲज वेल ॲज द मरीन algae अँड ॲक्वॅटिक फायकोमायसिटीज. जे ॲक्वॅटिक फायकोमायसिटीजचे मेंबर आहेत त्या फायकोमायसिटीच्या मेंबरवर काय करतात तर ते ग्रो होतात. कसे? पॅरासिटिकली. क्लिअर? नाव द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी इज द थॅलॉइड. प्लांट बॉडी इज थॅलॉइड. थॅलॉइड मीन्स अनडिफरन्शिएटेड प्लांट बॉडी. ओके. Then plant body is the holocarpic or eucarpic. Holocarpic, eucarpic ह्या दोन टर्म तुम्हाला समजलेले आहेतच, तरी तुम्हाला सांगतो. Holocarpic, when reproductive body is develops, at that time entire vegetative thallus converted into reproductive structure. होलोमध्ये काय होतं? ज्यावेळेस सेक्शुअल किंवा असेक्शुअल स्ट्रक्चर तयार होईल त्यावेळेस व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर सगळंच रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर म्हणून कन्वर्ट होतं. And in case of eucarpic fungi, the vegetative structure at maturity produce the reproductive structure. At that time, vegetative and reproductive both structures are remain separate from each other. तिथं आपल्याला काय बघायला भेटेल? दोन्ही स्ट्रक्चर आहेत. एक व्हिजिटेटिव्ह पण आहे आणि एक रिप्रोडक्टिव्ह पण आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक बघूया. थॅलस इज मोनोसेंट्रिक ऑर पॉलिसेंट्रिक. मोनोसेंट्रिक म्हणजे काय? When thallus produce the single reproductive body, either sexual or asexual. And polycentric means when thallus produce the more than one or many fruiting bodies, sexual or asexual. म्हणजे मोनोसेंट्रिक आणि पॉलिसेंट्रिक दोन्ही कंडिशन इथं बघायला भेटतात हायपोकायट्रिओमायसिटीज फंजायमध्ये. थॅलस थॅलस मे ऑर मे नॉट बिअर्स रायझॉइड्स. थॅलसला काय रायझॉइड्स आहेत, इथं काय पाहिजे होतं? ऑर पाहिजे होतं, ते ऑफ झालंय. थॅलस मे ऑर मे नॉट बिअर रायझॉइड्स. थॅलस काय करतं? रायझॉइड्स प्रोड्यूस पण करतं किंवा प्रोड्यूस करणारही नाही. दोन्ही कंडिशन त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. व्हिजिटेटिव्ह सिस्टीम इज रायझॉइडल. व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर इज द रायझॉइडल ऑर हायपालाइक विथ इंटर कॅलरी स्वेलिंग. आता इथं हायपोकायट्रिओमायसिटीज फंजामध्ये दोन प्रकारचे व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर पाहायला मिळतात. इन केस ऑफ हायर फंजाय ओनली व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर इज द मायसेलियम ऑर हायफा. पण इथं दोन कंडिशन आहे. एक तर रायझॉइडचा मास असेल, बरोबर आहे, ब्रांच रायझॉइडचा मास असेल किंवा रायझॉइडची सिस्टीम असेल किंवा हायपालाइक स्ट्रक्चर असेल. आणि तिथं काय बघायला भेटतं तर इंटर कॅलरी स्वेलिंग. त्यामध्ये असं स्वेलिंग झालेलं बघायला भेटतं हायपाला. ओके. ॲट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन थॅलस बिकम्स कन्व्हर्टेड इन टू ए स्पोरॅन्जियम ऑर रेस्टिंग स्पोर्स. रिप्रोडक्शनच्या वेळेस काय होतं? इथं थॅलस कन्व्हर्टेड इन टू स्पोरेंजियम ऑर रेस्टिंग स्पोर्स. कन्व्हर्टेड इन टू म्हणल्यावर नंतर काय झालं? होलोकार्पिक कंडिशन झाली, बरोबर आहे, किंवा दोन्ही कंडिशन्स आहेत. युकार्पिक पण कंडिशन आहेत त्याच्यामध्ये. ओके. नाव झूस्पोरेंजियम अँड झूस्पोर्स. द स्पोरेंजिया म्हणजेच झूस्पोरेंजिया. द स्पोरेंजिया आर इन ऑपर्क्युलेट. ऑपर्क्युलम इज द लीड ऑर कवरिंग ऑफ द झूस्पोरेंजियम. दॅट लीड ऑर ऑपर्क्युलम इज absent. म्हणजे ते कसे आहेत? द स्पोरेंजिया आर इन ऑपर्क्युलेट. द झूस्पोर्स आर आयदर completely differentiated inside the sporangium. झूस्पोर्स इथं कसे असू शकतात? दे मे बी कम्प्लिटली डिफरन्शिएटेड. ते स्पष्ट डिफरन्शिएट आपल्याला स्पोरेंजियममध्ये झाले. दिस इज सपोज सर्क्युलर स्पोरेंजियम आहे, ते मायक्रोस्कोपमध्ये दिसतं आणि त्याच्या आत बघितल्यानंतर तिथं आपल्याला काय बघायला भेटतात तर झूस्पोर्स क्लिअर बघायला भेटतात. तशी कंडिशन असू शकते. ऑर किंवा दुसरी कंडिशन काय असू शकते? द एंटायर प्रोटोप्लाझम remains undifferentiated and extrudes
थ्रू द स्पोरेंजियल ओपनिंग. त्यामधील जे काही स्पोरेंजियममध्ये स्पोरेंजियम प्रोटोप्लाझम किंवा सायटोप्लाझम आहे ते कसं आहे तर अनडिफरन्शिएटेड आहेत, वेअर क्लिअरली झू स्पोर्स आर नॉट डेव्हलप्स. मग काय होतं इथं, ज्यावेळेस स्पोरेंजियम ओपन होईल, ज्यावेळेस त्यामधलं किंवा ते ब्रस्ट होईल, ज्यावेळेस त्यामधील प्रोटोप्लाझम बाहेर येईल, मग त्यावेळेस तर तिथं काय तयार होतील तर झू स्पोर्स तयार होतील. झू स्पोर्स बियर ए सिंगल anterior thin cell type flagellum with mastigonems. आता हे झू स्पोरचं कॅरेक्टरिस्टिक बघूया. झू स्पोर्स बियर ए सिंगल फ्लॅजेलम, तो कसा आहे अँटेरियरली अटॅच्ड फ्लॅजेलम. तो कसा आहे थिन सेल टाईप आहे. थिन सेल म्हणजे काय हेरी, थिन सेल मीन्स हेरी, आणि स्मूथ म्हणजे काय विपलॅश. विथ मॅस्टिगोनेम्स, मॅस्टिगोनेम्स मीन्स सेकंडरी हेअर्स आर प्रेझेंट ऑन द फ्लॅजेलम. ते टिन सेलचं कॅरेक्टरिस्टिक नाही. टिन सेल फ्लॅजेला इज ऑलवेज हेरी. आता इथं कसे आहेत मॅस्टिगोनेम्स म्हणजे स्पेशल बॉडीज आहेत ह्या किंवा स्पेशल स्ट्रक्चर्स आहेत. दे प्रोड्यूस द सेकंडरी हेअर्स ऑन द फ्लॅजेलम. सो मॅस्टिगोनेम्स आर प्रेझेंट. ओके, क्लिअर. नाव दिस इज द झू स्पोर्स. हे झू स्पोर बघायला भेटतं तुम्हाला. अँड विथ अँटेरियरली अटॅच्ड सिंगल फ्लॅजेलम, एकच फ्लॅजेलम तुम्हाला बघायला भेटतो. नाव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कशाने होणार, झू स्पोर्स. कशात तयार होणार, झू स्पोरेंजियम. झू स्पोरेंजियम कोण तयार करणार, थॅलस. थॅलस इज ए व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर, म्हणून ते काय असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जिथं रिप्रोडक्टिव्ह बॉडी सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव्ह बॉडीचा संबंध न येता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झालं त्याला आपण काय म्हणतो तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. So, asexual reproduction in hypochondriomycetes is caused by the zoospores. Okay, now the sexual reproduction. This sexual reproduction caused by copulation. Copulation म्हणजे असं दोघांचं फ्यूज होणं, कपलिंग होणं. ओके, बाय कपलेशन ऑफ आयडेंटिकल आयसोगॅमेट्स. आयडेंटिकल म्हणजे स्पष्टपणे वेगळे होणारे दिसणारे. आयसोगॅमेट्स मीन्स एकसारखे असणारे आकाराने. मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, सो दे आर कॉल्ड ॲज द आयसोगॅमेट्स. दे स्पष्ट. आता आयसोगॅमेट्स यातनं येणार कुठून, तयार कुठं होणार तर बेसिकली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज रेअर इन हायपोकायट्रिडिओमायसिटीस. असतानाच इथं रेअर आहे. जरी झालं तर ते कोणाच्या माध्यमातून होतं तर झू स्पोरच्याच माध्यमातून. वेन झू स्पोर्स आर विड्रॉ देअर फ्लॅजेला दे बिकम ए सर्क्युलर बॉडीज or they become encysted and they are fuses or they causes the copulation and they causes the sexual reproduction. Okay, specially gametes किंवा specially gametangia इथं प्रोड्यूस होत नाहीत, म्हणून सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इथं काय तर रेअर आहे. ओके, नोन ओनली इन फ्यू स्पेसिस. काही फ्यू स्पेसिसमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. नेक्स्ट पॉइंट, फ्युजन रिझल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ झायगोट. दोघांचं फ्युजन झालं तर काय तयार होईल तर झायगोट तयार होतं. विच फंक्शन्स डायरेक्टली ॲज झू स्पोरेंजियम ऑर जर्मिनेशन. आणि त्या झायगोटचं पुढं काय होतं परत झू स्पोरेंजियमच तयार होतात, म्हणजे परत ते झू स्पोर्सच तयार होतात तिथं. म्हणजे हिअर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज व्हेरी सिम्पल. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॉजेस बाय द झू स्पोर्स अँड वेन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन is takes place, basically it is rare. If takes place then output of sexual reproduction in hypochondriomycetes is production of again zoospores. परत ते काय होतं तर zoosporesच तयार होतात. ओके, आता यांचं ट्रिपल फ्युजन दाखवलं. ओके, होस्ट सेल आहे आणि त्यानंतर ते गॅमेटेंजिया वगैरे दाखवले. हे दाखवलंय खरं, पण दिस इज द रेअर थिंग, म्हणून याच्या आपण डिटेलमध्ये जाणार नाही. नाव क्लासिफिकेशन ऑफ हायपोकायट्रिडिओमायसिटीज क्लास. दिस क्लास हॅव्हिंग द सिंगल ऑर्डर दॅट इज हायपोकायट्रिएल्स. त्यामध्ये एकच ऑर्डर आहे ती कुठली हायपोकायट्रिएल्स. देर आर 3 फॅमिलीज. किती फॅमिली आहेत 3. आयसॉल पीडीएसी, रायझिडिओ मायसिटेसी,
देन हायपोकायट्रिएसी. ह्या जरी तीन असल्या फॅमिली, ओनली इंडियन फॅमिली इज द रायझिडिओमायसिटेसी. ओके. नाउ फॅमिली रायझिडिओमायसिटेसी. This family only one known Indian species. This family having only one known Indian species. ह्या फॅमिलीमध्ये आपल्याला भारतामधील माहीत असणारी एकच स्पेसीज आहे. ती कुठली आहे? रायझिडिओमायसिस ॲपोफायझॅटस. रायझिडिओमायसिस ॲपोफायझॅटस. आता हे काय जे काय कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला सगळे सांगितले, कुठले कॅरेक्टरिस्टिक्स? थॅलस कसं आहे, त्यानंतर त्याचे रायझॉइड्स आहेत, नाहीत पण, आहेत पण, नाहीत पण, होलोकार्पिक आहे किंवा युकॉर्पिक आहे, त्यानंतर मग मोनोसेंट्रिक आहे, पॉलिसेंट्रिक आहे, त्यानंतर मग असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय झूस्पोर्स. झूस्पोर्स आर युनिफ्लॅजिलेटेड, अँटेरियर फ्लॅजेलम, देन टिन सेल फ्लॅजेलम, त्यानंतर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हेरी व्हेरी रेअर. हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला कशामध्ये मध्ये बघायला भेटतात? तर रायझोडिओमायसिटिसी मायसिस ॲपोफायझॅटस. हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला मायसिस ॲपोफायझॅटसमध्ये पाहायला मिळतात. त्याच्यामुळं आता त्याच्या डिटेलमध्ये जाण्यात काहीही मतलब नाही. जे काय बेसिकली दिस क्लास इज व्हेरी 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 स्मॉल. असताना खूप स्मॉल क्लास आहे. त्यामध्ये सिंगल ऑर्डर आहे. आणि सिंगल ऑर्डरमध्ये किती? 3 फॅमिली आहेत. 3 फॅमिलीमध्ये फक्त 6 जेनेरा आहेत. आणि 6 जेनेरामध्ये परत 21 स्पेसीज. आणि त्या 21 स्पेसीजमध्ये एकच नॉन इंडियन स्पेसीज. ती कुठली? रायझिडिओमायसिस ॲपोफायझॅटस. म्हणजे जे आत्तापर्यंत जे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला ह्या क्लासचे सांगितले, ते सगळे कॅरेक्टरिस्टिक हे रायझिडिओमायसिस ॲपोफायझॅटसचे आहेतच, असंच कन्सिडर करायचं आणि लाईफ सायकल त्याची बघायची. आता हे डिटेल लाईफ सायकल त्याची डायग्रॅमॅटिक आहे. ही प्रत्येक गोष्टी तुम्ही बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. तिथं सुरुवात आपण इथं झूस्पोरपासून करू. झूस्पोर दाखवले, सिंगल युनिफ्लॅजिलेटेड, टिन सेल फ्लॅजेला, anteriorly attached flagella. That zoospore attached to the host cell. Okay, कुठं? in aquatic condition. Then it withdraws flagella. तो स्वतःचा फ्लॅजेला काढून टाकतो. Then it insert in the host cell. When it insert in the host cell at the base, it produce the apophysis. तर तो काय करतो? ॲपोफायसिस तयार होतं. ॲपोफायसिस म्हणजे असं सोलन स्ट्रक्चर तयार होतं. मग ॲपोफायसिस काय करतं? इट प्रोड्यूस द रायझॉइड्स इनसाइड द होस्ट सेल्स. होस्ट सेल्समध्ये ते रायझॉइड्स तयार करतात. आणि वरच्या बाजूचं जे काय आहे, पूर्वीचं झूस्पोरचं जे बाहेर राहिलेलं स्ट्रक्चर आहे, एपिफायटिक स्ट्रक्चर आहे, ते एपिफायटिक स्ट्रक्चर काय म्हणून काम करतं? तर यंग स्पोरेंजियम. यंग स्पोरेंजियम म्हणजेच कुठलं? यंग झूस्पोरेंजियम. परत पुढच्या डायग्राममध्ये पहा, ई नाव असलेले डायग्राम. ईमध्ये काय दाखवलंय? स्पोरेंजियम प्रोड्यूस द एक्झिट ट्यूब ऑर डिस्चार्ज ट्यूब. मग काय होतं? तर स्पोरेंजियम इलॉंगेटेड ॲट द टिप अँड फॉर्म द एक्झिट ट्यूब. ॲट द एक्झिट ट्यूब पॅपिली लाईक स्ट्रक्चर तयार होतं. एफमध्ये बघा तुम्ही, त्या एक्झिट ट्यूबच्या वर पॅपिल्या लाईक आता स्पॅच्युला लाईक किंवा पॅपिल्या लाईक असं चमच्यासारखं स्ट्रक्चर तयार होतं. आता ते स्ट्रक्चर कशाची तयारी व्हायला लागली? पुढं झूस्पोरेंजियमची तयारी व्हायला लागली. पुढच्या डायग्राममध्ये काय? मॅच्युअर्ड झूस्पोरेंजियम दाखवलंय. आणि ते परत काय दाखवलंय? इमर्जन्स दाखवलंय. ते फुटलेलं आहे. आणि फुटून काय बाहेर आलं? तर मास ऑफ द झूस्पोर्स. फुटून बाहेर काय आले? तर मास ऑफ झूस्पोर्स. अशा प्रकारे अतिशय सोपा क्लास. म्हणजे ह्या क्लासची तयारी तुमची अवघ्या अर्ध्या तासात होऊ शकते. हायपोकायट्रिडिओमायसिटिस, त्याचं क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवा, त्याचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवा. आणि ते जनरल कॅरेक्टरिस्टिक जे लक्षात ठेवलेत, तेच जनरल कॅरेक्टरिस्टिक कशाला लावून मोकळे व्हायचं? तर रायझिडिओमायसिस फंजायला लावून मोकळे व्हायचं. कारण त्या फंजाचे कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजेच त्या क्लासचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. वाय? कारण हा फार छोटा आहे
and so that this fungi act as a representative of class Hypocritiomycetes. Okay, if you have any queries, doubt, please ask on the group, on WhatsApp group, or particularly on my WhatsApp number or mobile number. Okay, thank you.